जो भी इस स्थिति में मदद हो सकते हैं उसको तुरंत मोबिलाइज करना और हम सब मिलकर के इस एक भीषण आपदा में हमारे जो परिवारजन इस समस्या में घिरे थे उनकी सहायता करना। ये त्रासदी सामान्य नहीं है। सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए हैं। और प्रकृति ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया, मैंने वहां जाकर के परिस्थिति को देखा है। मैं रिलीफ कैंप में भी इन पीड़ित परिवारों से मिला हूं जिन्होंने एक्चुअली उस समय जो देखा और जो झेला उसका विस्तार से पूरा विवरण मैंने उनसे सुना है। मैं अस्पताल में भी उन सभी मरीज से मिला हूं जो इस आपदा के कारण अनेक प्रकार की चोट के कारण बहुत ही मुसीबत का समय बिता रहे हैं। ऐसे संकट के समय जब हम साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितना उत्तम परिणाम मिलता है। उसी दिन सुबह ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी और मैंने कहा था कि हम हर प्रकार की व्यवस्था को मोबिलाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। मैंने हमारे एक एमओएस को भी तुरंत यहां भेजा था। चाहे एसडीआरएफ के लोग हो, एनडीआरएफ के लोग हो, सेना के लोग हो, पुलिस के जवान हो, स्थानीय मेडिकल के लोग हो या यहाँ के एनजीओ हो, सेवाभावी संस्थाएं हो, हर कोई बिना रुके तुरंत ही आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचने का प्रयास किया। जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन उनके सपने चूर चूर न हो जाए, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहां के पीड़ितों के साथ है। सरकार को जो कल मैंने हमारे इंटरनल मिनिस्टर्स की जो कोऑर्डिनेशन की टीम थी उनको भी यहां भेजा था। वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, आपके अधिकारियों से मिले थे और वे भी सारे चीजों को देख करके गए हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि वो एक पूरा डिटेल में मेमोरेंडम भेजेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं इन परिजनों को भी कि वे अकेले नहीं हैं। इस दुख की घड़ी में चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या देश के जन जन नागरिक हो, हम सब उस संकट की घड़ी में उनके साथ हैं। सरकार ने जो नीति नियमों के तहत जो आपदा प्रबंधन के लिए राशि भेजते हैं उसका काफी हिस्सा पहले ही दिया हुआ है और भी हिस्सा हमने तुरंत रिलीज किया है। और जैसे ही मेमोरेंडम आएगा तो बहुत ही उदारतापूर्वक इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए केरल सरकार के साथ भारत सरकार खड़ी रहेगी। और मैं नहीं मानता हूं कि धन के अभाव में यहां कोई काम रुकेगा।
जहां तक जानहानि हुई है, हमारे लिए इन परिजनों को फिर से एक बार, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, परिवार में सब कुछ खो चुके हैं, इनके लिए एक लंबे समय की योजना हम लोगों को बनानी होगी। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार उस पर भी विस्तार से करेगी और उसमें भी जो कुछ भारत सरकार अपना हाथ बटा सकती हैं वो बटाएगी। लेकिन मैंने, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, मैंने एक ऐसी आपदा को बहुत निकट से देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। 79 में, आज से 40-45 साल पहले की बात है, गुजरात में मोरबी में एक अर्थन डैम था और भारी बारिश हुई और डैम पूरा नष्ट हो गया। और आप कल्पना करें, वो डैम बहुत बड़ा था, मच्छू, वो पूरा पानी, और मोरबी एक शहर है, उसमें घुस गया और 10-10, 12-12 फीट पानी था पूरे शहर में। 2500 से ज्यादा लोग उसमें मृत्यु हुई थी। और वो भी मिट्टी का डैम था, तो पूरी मिट्टी पूरे हर घर में, मैंने उसको करीब 6 महीने वहां रहा था, एक वॉलंटियर के रूप में उस समय मैं काम करता था। और मैंने मड़ के बीच जो समस्याएं पैदा कैसी होती हैं, उसमें किस प्रकार से मुसीबतें झेलनी पड़ती है, उसको बराबर मैंने उसको, क्योंकि वॉलंटियर के रूप में मैंने काम किया है तो मुझे पता है। तो मैं भी अंदाज कर सकता हूं कि जिस समय ये परिवार मड़ में बह रहे होंगे, तब वो कितनी बड़ी कठिन परिस्थिति रही होगी। और उसमें भी जब कुछ लोग जान बचा करके निकले हैं, उनको देख करके लग रहा है कि ईश्वर ने कैसे उनकी कृपा की, उनको बचा लिया है। तो मैं इन परिस्थिति को भली भांति अनुमान लगा सकता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश और भारत सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। जितनी डिटेल आपकी आएगी, चाहे आवास की बात हो, चाहे स्कूल बनाने की बात हो, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ व्यवस्थाएं करने की बात हो, जैसे ही डिटेल बन करके आपकी तरफ से आएगी, हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैंने स्वयं ने, मन मेरा भारी था, क्योंकि लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा आने के कारण यहाँ के रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ एक्टिविटी में कोई रुकावटें हो। लेकिन आज मैंने पूरी विस्तार से सारी चीजों को देखा है, और जब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है तो निर्णय करने की भी सुविधा रहती है। और मैं आपको फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूं, मुख्यमंत्री की जैसी अपेक्षाएं हैं, वो सारी अपेक्षाओं को पूरा करने में भारत सरकार पूरा प्रयास करेगी। പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കളക്ടറേറ്റിലെ അവലോകന യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത്. ചെന്നുകണ്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ക്യാമ്പുകളിൽ ചെന്ന് അതിജീവിതരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് കേട്ടു. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരെ കണ്ടു. പലരും ഗുരുതര പരിക്കുകൾ ഏറ്റ നിലയിലാണ് എന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. വിഷമഘട്ടമാണ് വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ച്, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം വലുതാണ് എന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുരന്തമുണ്ടായ അന്ന് രാവിലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിച്ചതുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. എല്ലാ സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്നും പറഞ്ഞു. വയനാടിൻ്റെ ഭാവി ജീവിതം തകർന്നുകൂടാ, വയനാടിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടുകൂടാ. അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, ദുരന്തബാധിതർക്കൊപ്പമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നൊക്കെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഈ അവലോകന യോഗത്തിൽ ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറാണ് അദ്ദേഹം സന്നിഹിതനായിരുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം തന്നെയാണ് മോദിയെ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഈ കോൺഫറൻസ് ഹാളിലെ അവലോകന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. മുഖ്യമന്ത്രി, ഗവർണർ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി, മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി അംഗങ്ങൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥ നേതൃത്വം എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് കേരളം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി എന്നതിൻ്റെ നേർചിത്രമാണ് അവർ വരച്ചു കാട്ടിയത്. പ്രധാനമന്ത്രിയും
വളരെ താല്പര്യത്തോടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ് എന്നതാണ് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി ആ യോഗത്തിന് ശേഷം കൽപ്പറ്റയിലെ യോഗത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇനി മടങ്ങുകയാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക്. പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത്. മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി അംഗങ്ങളടക്കം നേരത്തെ ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. എന്തൊക്കെ സൂചനയാണ് മോദി നൽകിയത്, മോദിയുടെ വാക്കുകൾ നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ്, അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അത് ഉപസമിതി അംഗങ്ങളുടെ അടക്കം പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് വീണ്ടും വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. സുർജിത്ത്, സഹകരണത്തിന്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഈ വേദന ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന തുറന്ന മനസ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് വാക്കുകളിൽ നിന്ന് പ്രകടമാകുന്നത്. പ്രവൃത്തിയിലും അത് ഉണ്ടാകുമോ? അത്തരത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും ഈ വാക്കുകൾ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കേരളം കരുതുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം വയനാടിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു. ഈ ദുരന്തം അറിഞ്ഞത് മുതൽ, തുടക്കം മുതൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആരാഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ള പ്രതികരണം അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ താൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്ന നിലയിലാണുള്ളത്. ഈ ദുരന്തം നേരിട്ട ദുരിതബാധിതരെ ആശുപത്രിയിൽ കണ്ടു, ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടു, വയനാടിനൊപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് മോദി അഭിനന്ദനം അർപ്പിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം കേന്ദ്രം പരിഗണിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം കൂടി അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാമ്പത്തിക തടസ്സം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള അനുഭാവപൂർവമായ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരുമിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും എന്നുള്ള ഭേദമില്ലാതെ ഒരുമിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. സാധ്യമായ സഹായങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകും. ഒന്നിച്ച് പോകണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള നിലപാട് തന്നെയാണ് പങ്കുവച്ചത്. എന്തായാലും സഹകരണത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്ന സമീപനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അത് ആശ്വാസകരമായ കാര്യം തന്നെ. എന്തായാലും ഈ ഇത്തരത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണു സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പ്രവൃത്തിയിലാണ് അത് കാണേണ്ടത്. അത് എന്താകും ആ ഒരു സാമ്പത്തിക പിന്തുണ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. കാരണം നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ, ആ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ടുള്ളത്. വയനാടിനൊപ്പം, സംസ്ഥാനത്തിനൊപ്പം എന്ന് തന്നെയുള്ള പ്രഖ്യാപനം തന്നെ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ ആ വാഹന വ്യൂഹം ഇറങ്ങുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി അരമണിക്കൂറിലധികം നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി യാത്ര തിരിക്കുന്നു. ഹെലിപാഡിലേക്കാണ് യാത്ര. അവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം യാത്രയാവുന്ന കണ്ണൂരിലേക്കാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങും. പക്ഷേ ഏത് തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പാക്കേജാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള തീരുമാനം വന്നിട്ടില്ല. അത് ഉടനുണ്ടാകും, വൈകില്ല എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു. ഇതാ പ്രധാനമന്ത്രി കടന്നു വരുന്നു. ആ ദൃശ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കൂപ്പുകൈയോടെ അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും നമിച്ചുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി കടന്നു പോകുന്നു. നമുക്ക് മുന്നിലൂടെ വയനാടിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഒരുമിച്ച് ഈ ദുരന്തത്തെ നേരിടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഇതാ കടന്നു പോകുന്നു. ആ വാഹന വ്യൂഹം കടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും. തൊഴുകൈകളോടെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്നും യാത്രയാകുന്നു. ഒരുപക്ഷെ സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരന്തത്തിൽ, ഈ ദുരന്തത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ താൻ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സന്ദർശിച്ചു. അവിടുന്ന് ആളുകളുമായി നേരിട്ട് കേട്ടു എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിന് സാധ്യമായ സഹായങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകുമെന്നുള്ള പിന്തുണ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുമിച്ച് തന്നെ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ഒരുമിച്ച് ഈ ദുരന്തത്തെ നേരിടുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ ദുരന്തം ഉണ്ടായത് മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തെ സാഹൂതം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ വിവരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് തകർന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് കണ്ട് തന്നെ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ